हाँ जी दोस्तों, तो साडी अज दी वीडियो का विषय है अमरीका की खोज। जदों असीं कहने हैं कि अमरीका की खोज, तो साडे दिमाग विच एक नाम आउंदा है कोलंबस, कि अमरीका की खोज कोलंबस ने की। पर कोलंबस कौन सी? उन्हें ये खोज कदों की, क्यों की ते किवें कीती? ये अपने आप विच वेखण वालीआं गल्लां। तो इस तो पहलां कि असीं इन्हां सारे सवालों के जवाब लभीए, सब तो पहलां सानूं ये वेखण की लोड़ है कि अमरीका है कित्थे। ते जदों असीं कहने आ अमरीका की खोज, तो इस अमरीका का मतलब की है? कि ये अमरीका किसी देश का नाम है जां अमरीका किसी महाद्वीप का नाम है? अमरीका किहड़ी धरती का नाम है? तो सब तो पहलां सानूं ये देखण की लोड़ है। तो इहदे वास्ते असीं सब तो पहलां चलदे हां अमरीका। पर हुण जदों अमरीका जाना है तो अमरीका जाइए किवें, किधर नूं जाइए? जदों असीं पंजाब विच बैठे सोचते हैं कि असीं अमरीका जाना तो असीं किधर नूं जाइए? पश्चिम वाल नूं जाइए जां पूर्व वाल नूं जाइए? तो हुण असीं तो यही सुनिया कि अमरीका पश्चिमी देश है, इहदा मतलब पश्चिम वाल जाना चाहिए। तो जदों असीं आ नक्शे उत्ते देखते हैं, ये पूरी दुनिया का नक्शा जिहड़ा तुहाडे सामने, तो सब तो पहलां तो आपां इह वेखीए कि दुनिया के 7 महाद्वीप किहड़े-किहड़े है। तो देखो, जिहड़े महाद्वीप विच असीं रहिंदे आ, ये महाद्वीप है एशिया। तो ये साडे सामने एशिया महाद्वीप है। ये सारे दे सारे देश एशिया महाद्वीप के देश है। इहदे नाल अगे आके आ गया यूरोप महाद्वीप। इत्थे सारे वो देश है जिन्हां दा किसी वेले पूरी दुनिया उत्ते कब्जा रहा। इंग्लैंड, फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल, जर्मनी, आ सारे देशों के नाम तुसीं सुने होणगे। तो ये वो देश हो गए। इहदे हेठले पासे पिया अफ्रीका महाद्वीप। तो इहदे विच भी बहुत सारे देश है। ये अफ्रीका महाद्वीप हो गया। जदों असीं इस तो अगे होर पश्चिम वाल नूं जाने आ, तो साडे सामने अगे 2 वड्डियां वड्डियां धरतियां नज़र आउंदियां। तो सब तो जिहड़ी उपरली वड्डी धरती नज़र आउंदी है, ये किहड़ी धरती है? ये है उत्तरी अमरीका, नॉर्थ अमेरिका। ये देश नहीं है अमरीका, ये महाद्वीप है। उत्तरी अमरीका महाद्वीप। ये कई देश है, जिवें देखो कि मशहूर देश किहड़े-किहड़े हो गए। उपर सब तो आ गया कैनेडा, हेठां आ गया USA, जिन्हों असीं संयुक्त राज अमरीका कहने आ, जिहदा नाम ज्यादा मशहूर है अमरीका वजों। ते हेठां आ गया मैक्सीको, ते उहदे हेठां होर छोटे-छोटे देश। ते उस तो हेठां आ गया दक्षिणी अमरीका महाद्वीप। इहदे विच वड्डे वड्डे देश ब्राजील, अर्जेंटीना, पेरू, चिली, बोलीविया, कोलंबिया वगैरह, ये सारे देश दक्षिणी अमरीका महाद्वीप। तो साडे कोल 2 महाद्वीप हो गए जिन्हां दा नाम अमरीका है, उत्तरी अमरीका महाद्वीप ते दक्षिणी अमरीका महाद्वीप। तो जदों साडे कोल नॉर्थ अमेरिका ते साउथ अमेरिका 2 कॉन्टीनेंट्स आ जांदे है, तो फिर असीं ये देखना कि जदों असीं कहने कि कोलंबस ने अमरीका की खोज की, तो वह किहड़े अमरीका की गल करदा, ये असीं अगे जाके गल करांगे। तो जदों असीं इस नक्शे नूं वेखदे हां, तो इस नक्शे के हिसाब नाल तां अमरीका साडे पश्चिम विच। पर हुण मैं तुहानूं ये सारा कुछ ग्लोब तो दिखाउणा। तो चलो पहुंच गए असीं ग्लोब ते। यह है ग्लोब, पूरी दुनिया का मॉडल, पूरी धरती का एक मॉडल है साडे सामने। इहदे विच की है, जे असीं अमरीका जाना तो चलो असीं पश्चिम वाल नूं चल पैंदे हां। लो जी, असीं इंडिया चों बाहर निकले, सऊदी अरब वगैरह ये सारे देश आ गए। इस तो अगे अमरीका जाण लई तुसीं काफ़ी सारा रस्ता धरती के रस्ते भी पूरा कर सकते हो, जां समुद्री रस्ते नाल भी पूरा कर सकते हो। अगे ये उही महाद्वीप आई जाणगे, तो असीं पहुंच जावांगे अमरीका जां कैनेडा, असीं पहुंच गए। पर जेकर असीं ये मनते हैं कि धरती गोल है, जे धरती गोल है तो फिर पश्चिम वाल नूं ही क्यों? तो जे धरती गेंद वर्गी गोल है, तो तुसीं धरती के दूजे पासे जाना, गेंद के दूजे पासे जाना, तो उहदे दूजे पासे जाण लई तुसीं कोई भी रस्ता अपना सकते हो। तुसीं चाहे एक पासों चले जाओ, चाहे दूजे पासों चले जाओ, यानी कि भावें तुसीं पश्चिम वाल नूं चल पो, भावें तुसीं पूर्व वाल नूं चल पो। तो इहदा मतलब ये होया कि असीं भावें पश्चिम वाल नूं जाइए, असीं भावें अपने देश तो पूर्व वाल नूं जाइए, असीं अमरीका जां कनेडा पहुंच ही जाना। वो किवें? आओ आपां देखीए। हुण आपां पश्चिम वाल नूं गए सी, तो देखो पश्चिम वालों असीं इस तरह अमरीका पहुंचे सी। हुण असीं दोबारा इंडिया पहुंचते हैं, तो वापस असीं इंडिया विच आ गए। तो हुण असीं पूर्व वाल नूं जाके वेखदे हां। तो असीं पूर्व वाल नूं गए, देखो ये पूर्वी देश आ रहे हैं, जापान दे कोलों असीं लंघे। तो अगे जाके देखो असीं पहुंच गए अमरीका, कैनेडा, उही दोनों महाद्वीप, उत्तरी अमरीका ते दक्षिणी अमरीका। तो इहदा मतलब की होया? इसका मतलब यह होया कि जेकर धरती गोल है तो असीं जिधरों मर्जी जाइए, असीं किसी भी देश पहुंच सकते हैं, बस दूरी वध घट हो सकती है। क्योंकि गेंद के जिहड़े मर्जी पासे नूं चल पो, तुसीं दूजे पासे पहुंच ही जाना हुंदा ते धरती गेंद वर्गी गोल। बस आही एक गल सी जिहने कोलंबस नूं ये सारा कुछ करन बारे सोचिया। तो कोलंबस ने अमरीका की खोज किवें कीती, आपां पहलां इहदे थोड़ा जिहा इतिहास विच जाणे। तो पहलां तां असीं ये समझ लईए
ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਗਲੋਬ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਗਲੋਬ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਲੋਬ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਕਸ਼ੇ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਾ ਤਾਂ ਨਕਸ਼ੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਗਲੋਬ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਅੱਜ ਵਾਲੀ ਤਕਨੀਕ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ GPS ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਦੇ ਮੁਹੱਲੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੋਬਾਈਲ ਦਾ GPS ਔਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ GPS ਔਨ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ GPS ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ GPS ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਨਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇੰਨੇ ਨਕਸ਼ੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਲੋਕ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਦੀ ਸਿਰਫ ਓਨੀ ਕੋਈ ਧਰਤੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਦਾ ਓਨਾ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਓਨੇ ਹੀ ਕੋਈ ਧਰਤੀ ਦਾ ਹੀ, ਓਨੇ ਕੋ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਨਕਸ਼ਾ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਖਿਆਲ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਧਰਤੀ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੇਖੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵੇਖੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਰਫ ਓਨੇ ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਨਦੇ ਸੀ ਜਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰਤ ਤੇ ਆ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਪਿਆ ਹੈਗਾ ਚੀਨ। ਇਸ ਭਾਰਤ ਤੇ ਚੀਨ ਤੋਂ ਯੂਰਪ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਪਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਆ ਵੇਖੋ, ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਸਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਆ ਵੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਸਿਲਕ ਰੂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਚੀਨ ਦਾ ਰੇਸ਼ਮ, ਜਿਹੜਾ ਚੀਨ ਦਾ ਸਿਲਕ ਸੀਗਾ, ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਰੇਸ਼ਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਰੇਸ਼ਮੀ ਕੱਪੜਾ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰੇਸ਼ਮ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਰੇਸ਼ਮ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇੱਥੋਂ ਯੂਰਪ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਰੇਸ਼ਮੀ ਸੜਕ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਸਿਲਕ ਰੂਟ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਲਕ ਰੂਟ ਦੇ ਰਸਤੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਦੁਨੀਆ ਵੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਹੁੰਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਯੂਰਪ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇੱਧਰੋਂ ਹੀ ਵਪਾਰ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਅਜੇ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਦੂਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਇਜਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਏ। ਪਰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਵਧਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਵਧਿਆ ਤਾਂ 1453 ਵਿੱਚ ਤੁਰਕਾਂ ਨੇ ਕੁਸਤਨਤੁਨੀਆ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਕੁਸਤਨਤੁਨੀਆ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਦੋਂ? 1453 ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਸਤਨਤੁਨੀਆ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਸਤੰਬੁਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਆ ਇਸਤੰਬੁਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਰਕੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਤੇ ਇਕੱਲਾ ਤੁਰਕੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਇਹ ਮਿਸਰ, ਇਹ ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਉੱਤੇ ਤੁਰਕਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਆਟੋਮਨ ਐਮਪਾਇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਆਟੋਮਨ ਸਾਮਰਾਜ। ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਟੋਮਨ ਸਾਮਰਾਜ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਵਧੀਆ ਸਲੂਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਪਾਰੀ ਸੜਕੀ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਇਸ ਰਸਤਿਓਂ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਯੂਰਪ ਦੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭਣ ਵੱਲ ਦਿਮਾਗ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਇੰਡੀਆ ਜਾਂ ਚਾਈਨਾ, ਭਾਰਤ ਜਾਂ ਚੀਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਵਪਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਰਸਤੇ ਲੱਭੇ ਜਾਣ, ਕਿਵੇਂ ਜਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਰਸਤੇ ਲੱਭਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਇਸੇ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਇਸੇ ਹੀ ਲੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਖੋਜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਆਈ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਸਤੇ ਲੱਭਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ, ਯੂਰਪ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਇੱਥੋਂ ਪੁਰਤਗਾਲ ਜਾਂ ਸਪੇਨ ਤੋਂ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਅਫਰੀਕਾ ਮਹਾਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੇਠਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵਰਗੇ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅਫਰੀਕਾ ਮਹਾਦੀਪ ਦਾ ਪੱਛਮੀ ਤੱਟ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵੈਸਟਰਨ ਕੋਸਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਇਹ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬਾ ਇਲਾਕਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਦਿਲ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਧਰਤੀ ਦਾ ਅੰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਮੁੜਾਂਗੇ ਕਿਵੇਂ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਹੋਰ ਬੜੇ ਲੋਕ ਲੱਗੇ ਰਹੇ, ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਸੀ ਕ੍ਰਿਸਟੋਫਰ ਕੋਲੰਬਸ। ਕ੍ਰਿਸਟੋਫਰ ਕੋਲੰਬਸ ਇਟਲੀ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਸਪੇਨ ਦੇ ਰਾਜੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਸਪੇਨ ਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਾਜਾ ਸੀ ਫਰਡੀਨੈਂਡ ਦੂਜਾ। ਉਸ ਰਾਜੇ ਦੀ ਰਾਣੀ ਸੀ ਇਸਾਬੇਲਾ। ਕੋਲੰਬਸ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਨਵਾਂ ਰੂਟ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕੋਲੰਬਸ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਧਰਤੀ ਗੋਲ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਿੱਧਰੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਜਾਣਾ।
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਗਲੋਬ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੂਰਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਪੱਛਮ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਾਵਾਂ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਗੋਲ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਜਾਊਂਗਾ, ਮੈਂ ਏਸ਼ੀਆ ਮਹਾਦੀਪ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਜਾਊਂਗਾ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣਾ ਇਹ ਪਲਾਨ ਰੱਖਿਆ। ਉਹ ਕਾਫੀ ਨਾਂਹ ਨੁੱਕਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੈਰ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਮੰਨ ਗਏ, ਰਾਜਾ ਤੇ ਰਾਣੀ ਮੰਨ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਨਾਲ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਕੁਝ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਹਾਜ਼ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਹਾਜ਼ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂ ਜਾਂ ਤੂੰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਰਸਤਾ ਲੱਭ। ਤੇ ਕੋਲੰਬਸ ਨੇ ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਨੂੰ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਮਹਾਦੀਪ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਧਰਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਧਰਤੀ ਵੇਖੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇੱਧਰ ਵੀ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਵਸਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇੱਧਰ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਲੀ ਹੈ ਤੇ ਬਸ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇੰਡੀਆ ਜਾਂ ਚਾਈਨਾ ਹੀ ਆਉਣਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਲੰਬਸ ਵੀ ਇਸੇ ਸੋਚ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਟਾਪੂਆਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਕੋਈ ਟਿਕਾਣਾ ਨਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਵਾਹ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਏਸ਼ੀਆ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੇਖੇ ਉਹ ਆਦੀਵਾਸੀ ਲੋਕ ਸੀ, ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਲਾਲ ਚਮੜੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਰੈੱਡ ਇੰਡੀਅਨਸ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਇਹ ਰੈੱਡ ਇੰਡੀਅਨਸ ਹੈਗੇ ਆ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਬੜੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਈਆਂ। ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਉੱਤੇ ਸਪੇਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਪੇਨ ਦਾ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ 1492 ਦੀ। ਤਾਂ 1492 ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਸਮਝੋ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ। ਤੇ 1492 ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਵੀ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਸੀਗਾ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕਦੋਂ ਸੀ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ 1469 ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਤੇ 1539 ਵਿੱਚ ਉਹ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਏ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਕਿ 1492 ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਮਰ ਕੋਈ 23 ਕੁ ਸਾਲ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਮਰ 23 ਸਾਲ ਸੀ, ਉਹ ਭਰ ਜਵਾਨ ਸੀ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕੋਲੰਬਸ ਦੀ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਲੰਬਸ ਨੇ ਉਹ ਨਵੀਂ ਧਰਤੀ ਖੋਜੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਉਹ ਨਵੀਂ ਧਰਤੀ ਖੋਜੀ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜੇ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਸਬੂਤ ਵੀ ਤਾਂ ਵਿਖਾਉਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਨਵੀਂ ਧਰਤੀ ਖੋਜ ਲਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਧੋਖੇ ਨਾਲ 4-5 ਆਦੀਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਹ ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਖੋਜ ਲਿਆ ਤੇ ਆਹ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਰਾਜੇ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਜਾ ਤੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੋਜ ਕਰ, ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਕੋਲੰਬਸ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਹੋਰ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਇਸੇ ਹੀ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਇਸੇ ਹੀ ਰੂਟ ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਪਰ ਕੋਲੰਬਸ ਇਹੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਪਰ ਕੋਲੰਬਸ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ 1498 ਵਿੱਚ ਪੁਰਤਗਾਲ, ਆ ਦੇਖੋ ਪੁਰਤਗਾਲ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਸਪੇਨ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਹੈ ਪੁਰਤਗਾਲ ਦੇਸ਼। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਦਮੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਵਾਸਕੋ ਡੀ ਗਾਮਾ। ਤਾਂ ਵਾਸਕੋ ਡੀ ਗਾਮਾ ਉਹ ਵੀ ਚੱਲਿਆ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਖੋਜ ਤੇ, ਪਰ ਉਹ ਉਸੇ ਹੀ ਪੁਰਾਣੇ ਰੂਟ ਤੋਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਰੂਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਫੇਲ ਹੋਏ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਉਸੇ ਹੀ ਰੂਟ ਤੋਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਅਫਰੀਕਾ ਮਹਾਦੀਪ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਪਾਸੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਿਆ, ਘੁੰਮਦਾ ਘਮਾਉਂਦਾ ਆਖਰ ਨੂੰ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੇਪ ਰੂਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ ਕੇਪ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਹੈਗਾ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਉਹਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕੇਪ ਟਾਊਨ। ਤਾਂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਕੇਪ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਰੂਟ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੇਪ ਰੂਟ। ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਕੇਪ ਰੂਟ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁੜਿਆ ਵਾਪਸ ਤੇ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਮਈ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਉਹ 1498 ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਕਾਲੀਕਟ, ਇੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਆ ਕਾਲੀਕਟ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ, ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ, ਇੱਥੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਇੰਡੀਆ ਖੋਜ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ 2 ਦਾਅਵੇ ਸੀ। ਕੋਲੰਬਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਪੱਛਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਇੰਡੀਆ ਖੋਜ ਲਿਆ ਤੇ ਵਾਸਕੋ ਡੀ ਗਾਮਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਪੂਰਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਇੰਡੀਆ ਖੋਜ ਲਿਆ। ਦਾਅਵੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਹੁਣ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਵਪਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਪਰ ਕੋਲੰਬਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਬਹੁਤਾ ਟਿਕ ਨਾ ਸਕਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਰਤਗਾਲ ਨੇ ਇੱਕ ਅਮੈਰਿਗੋ ਨਾਮ ਦੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਵੀ ਇਟਲੀ ਦਾ ਹੀ ਆਦਮੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਮੈਰਿਗੋ ਨਾਮ ਦੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਹੋਰ ਧਰਤੀ ਖੋਜਣ ਦੇ ਲਈ ਭੇਜਿਆ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਮੈਰਿਗੋ ਇਸ ਰੂਟ ਤੇ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕੋਲੰਬਸ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਟ ਕੇ ਜਾ ਕੇ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨਵੀਂ ਧਰਤੀ ਖੋਜੀ। ਪਰ ਅਮੈਰਿਗੋ ਦਾ ਸੋਚਣ ਦਾ ਢੰਗ ਕੋਲੰਬਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਸੀ ਤੇ ਅਮੈਰਿਗੋ ਨੇ ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ,
ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਦੁਨੀਆ ਹੈ। ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅਮੈਰਗੋ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਦੁਨੀਆ ਹੈ, ਨਵੀਂ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਧਰੋਂ ਵਾਸਕੋ ਡੀ ਗਾਮਾ ਪੂਰਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੋਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੋਲੰਬਸ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਗਲਤ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਪਰ ਕੋਲੰਬਸ ਥੋੜਾ ਬੇਈਮਾਨ ਵੀ ਸੀ, ਲਾਲਚੀ ਸੀ। ਉਹ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕਾਇਮ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜੇ ਤੇ ਰਾਣੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲੈ ਸਕੇ, ਕਿਤੇ ਉਹ ਉਹਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲੈ ਲੈਣ ਕਿ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਮੈਰਗੋ ਨੇ ਇਹ ਖੋਜ ਤਕਰੀਬਨ 1501 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਅਮੈਰਗੋ ਨੇ 1501 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਏਸ਼ੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਚਾਈਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਕਸ਼ਾ ਨਵੀਸਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਕਸ਼ੇ ਬਣਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਨਕਸ਼ੇ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਨਕਸ਼ੇ ਬਣਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਨਕਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਵੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅੱਜ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਦੱਖਣੀ ਅਮਰੀਕਾ ਮਹਾਂਦੀਪ, ਇਹ ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਮਹਾਂਦੀਪ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਵਿਖਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸ ਨੇ ਵਿਖਾਇਆ? ਜਰਮਨੀ ਦਾ ਇੱਕ ਨਕਸ਼ਾ ਨਵੀਸ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਮਾਰਟਿਨ ਵਾਲਡ-ਸੀ-ਮੁਲਰ। ਮਾਰਟਿਨ ਵਾਲਡ-ਸੀ-ਮੁਲਰ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ, ਉਹ ਜਰਮਨੀ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਨਵੀਸ ਸੀ। ਉਹਨੇ 1507 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਨਕਸ਼ਾ ਬਣਾਇਆ। ਤੇ ਫਿਰ 1507 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਇਹ ਨਕਸ਼ਾ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨਵੀਂ ਧਰਤੀ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਨਵੀਂ ਧਰਤੀ ਬਾਰੇ ਅਮੈਰਗੋ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਇਸ ਨਵੀਂ ਧਰਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਅਮਰੀਕਾ। ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਖੋਜ ਤਾਂ ਕੋਲੰਬਸ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, 1492 ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਖੋਜ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਅਮੈਰਗੋ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਰੱਖਣਾ ਸ਼ਾਇਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਟੈਰਾ ਨੋਵਾ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਨਕਸ਼ਾ ਨਵੀਸ ਇਸ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਨਕਸ਼ੇ ਬਣਾ ਕੇ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਤੇ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਟੈਰਾ ਨੋਵਾ ਵਾਲਾ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਜੋਂ ਹੀ ਜਾਣਨ ਲੱਗ ਪਈ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਮਹਾਂਦੀਪ, ਦੋ ਮਹਾਂਦੀਪ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਦੱਖਣ ਵਾਲਾ ਦੱਖਣੀ ਅਮਰੀਕਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕੋਲੰਬਸ ਨੇ। ਕੋਲੰਬਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਵੀਂ ਧਰਤੀ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਅਮੈਰਗੋ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਅਮੈਰਗੋ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਨਵੀਂ ਧਰਤੀ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਨਾਮ ਅਮੈਰਗੋ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਹੀ ਅੱਜ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਲੰਬਸ ਦਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਫਿਰ ਵੀ USA ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸ ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਮਹਾਂਦੀਪ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੂਰਾ ਨਾਮ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਲੰਬਸ ਡੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ 12 ਅਕਤੂਬਰ 1492 ਨੂੰ ਕੋਲੰਬਸ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਸ ਨਵੀਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਨਵੇਂ ਮਹਾਂਦੀਪ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲੇ ਅੱਜ ਵੀ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕੋਲੰਬਸ ਡੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਮਹਾਂਦੀਪ ਦਾ ਨਾਮ ਕੋਲੰਬਸ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਅਮੈਰਗੋ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਹਾਣੀ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੀ ਜਿਸ ਧਰਤੀ ਬਾਰੇ 1492 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਖੋਜ ਵੀ ਕੋਲੰਬਸ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇੰਡੀਆ, ਪਰ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਨਵੀਂ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਉਹ ਨਵੀਂ ਧਰਤੀ ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਲਮ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਲਮ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਅਮੀਰ ਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਵੱਲ ਵਹੀਰਾਂ ਘੱਤ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਤੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਯਾਨੀ ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਮਹਾਂਦੀਪ ਤੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੇ ਫਰਾਂਸ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਪੁਰਤਗਾਲ ਤੇ ਸਪੇਨ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਮੰਨ ਲਏ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਯੂਰਪੀ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵਸਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਯੂਰਪੀ ਮੁਲਕ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਲੰਬੀ ਕੈਦ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਹ ਯੂਰਪੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਯੂਰਪ ਦੀਆਂ ਨਿੱਤ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ, ਨਿੱਤ ਦੇ ਕਲੇਸ਼ ਤੋਂ ਅੱਕੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਆ ਕੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਵਸਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਤਾਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਯੂਰਪੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਆਬਾਦੀ ਵੱਧ ਗਈ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਆਦੀਵਾਸੀ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਧੱਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਯੂਰਪੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਵਸੇ ਹੋਏ ਯੂਰਪੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਹਿਰਾਂ ਵਿੱਢੀਆਂ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਲਹਿਰ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਹਿਰ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਨੇ 4 ਜੁਲਾਈ 1776 ਨੂੰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਏ।
ਤੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਗੇੜ ਵੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੇ ਫਰਾਂਸ ਵਰਗਿਆਂ ਦਾ ਕਦੇ ਇੱਥੇ ਕਬਜ਼ਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਅਮਰੀਕਾ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ, USA ਇੰਨਾ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਤਾਕਤਵਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੇ ਫਰਾਂਸ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਉਹਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਖੜਨ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਸੱਚੇ ਸਾਥੀ ਅਖਵਾਉਣ ਲਈ ਤਰਲੋ ਮੱਛੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਵੱਡੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਤਕਰਾ ਸਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਬੜੇ ਔਖੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਔਖੀਆਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵੱਡੇ ਸਰਦਾਰ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ ਕੇ ਸੈਲਫੀ ਖਿਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ। ਤੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਉਹ ਰੁਤਬਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਥਾਣੇਦਾਰ ਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਤਾਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਲੱਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ? ਜੇਕਰ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਨਵਾਂ ਗਿਆਨ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਨਵਾਂ ਗਿਆਨ ਵੰਡਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰਿਓ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਇਸ ਚੈਨਲ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਏ ਆ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਅੱਜ ਹੀ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਓ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਘੰਟੀ ਵਾਲਾ ਬਟਨ ਵੀ ਦਬਾ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਸ ਚੈਨਲ ਤੇ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਆਵੇ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 5 ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਬਾਤ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 5 ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ, ਕਿਹੜੇ ਪਰਬਤ ਤੋਂ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਬਰਫ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ 5 ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ। ਸੋ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ।